वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साडी इस वीडियो का जो विषय है वो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संखेप जानकारी। सिख धर्म की संसार नूं एक विशेष देन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सुंदर स्वरूप जो श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी ने भाई गुरदास साहिब जी के पासों तैयार करवाया। गुरु साहिब जी ने ही इस महान ग्रंथ की बीड़ बन्नी अते ये हमेशा चेते रखियो, जिस तरह आकाश नूं कलावे विच लैना बहुत औखा है, जिस तरह सूरज की दूरी नूं गजां दे नाल नापिया जाना बहुत औखा है और जिस तरह सागर की डूंगी तह विचों आबदार मोती कढ़ने बहुत मुश्किल ने, इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी विच वाहिगुरु की जो प्रेमा भगती, वाहिगुरु जी का जो ब्रह्म ज्ञान अते इंसानी जीवन दीयां अटल सच्चाइयां अते अध्यात्मकवाद के जो परम तत्त गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच पाए गए ने, उन्हां नूं कलम बंद करना अते उन्हां नूं कथन करना ये बहुत औखा है। आओ सब तो पहलां असीं ये जानते हैं कि जिन्हां जिन्हां संसार के प्रमुख व्यक्तियों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पढ़िया, उन्हां दी गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे की राय है। उन्हां महान व्यक्तियों के विचों सब तो पहला नाम मैं मैकालफ जी का कथन कर लगा। मैकालफ जी ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं पढ़िया है तो पढ़न तो बाद उन्होंने जो अपने विचार दिते तो उन्हां विचारां दे अधीन उन्होंने जो गल्लां कहीआं, कहंदे सिख धर्म जिथों तक इस दे मुख सिद्धांतां दा संबंध है दूसरे लगभग सारे वड्डे धर्मां दे सिद्धांतां नाल बहुत भेद रखदा है। संसार विच जो वड्डे धर्म प्रचारक होए ने, उन्हां विचों कोई भी अपनी लिखी हुई एक पंक्ति भी छड्ड के नहीं गया। जो कुछ उन्होंने प्रचारिया है उस दा पता सानू जां तां प्रचलित रवायतां तो लगदा है जां होरनां दीयां लिखतां तो पता लगदा है। फॉर एग्जाम्पल फैसागोरस अपना कोई सिद्धांत पिछे छड्ड के नहीं गए। सुकरात की सिक्ख्या का पता भी सानू केवल अफलातून अते जोनाफर दीयां लिखतां तो लगदा है। गल करिए असीं महात्मा बुद्ध दी ते उन्हां ने भी अपनी कोई लिखत पिछे नहीं छड्डी। पश्चिमी लोग जिसनूं कन्फ्यूशियस कहिंदे ने, अपने पिछे अपने समाजिक ते इकलाखी सिद्धांतां बारे कोई भी लिखत छड्ड के नहीं गया। संसार के बहुत वड्डे धर्म ईसाईयत की असीं गल करिए तो ईसाईयत के बानी ईसा जी ने भी अपने सिद्धांतां नूं किसी भी लिखत विच पेश नहीं किया। उन्हां दे बारे जो सानू पता लगता है मैथियो तो, मार्क लूक तो अते जौन दीयां लिखतां तो पता लगता है। इस तरह ही अरब के पैगंबर मुहम्मद साहिब जी ने भी कुरान दीयां आयतां नूं अपनी कलम दे नाल नहीं लिखिया, सगों वो उसके खलीफियां अते उन्हां नूं मनण वालियां ने जां तां लिखिया अते जां एकत्र किया। पर मैकालफ जी कहते कमाल की गल यह है कि सिख गुरुआं की जिहड़ी पावन बाणी है ये किसी दूजे ने नहीं लिखी, सगों गुरु साहिबाना ने खुद लिखी अते गुरु साहिबाना ने खुद हत्थीं संभाली, जिहड़ी अज साडे तक पहुँची हुई है। दूजी जगह ते असीं गल करते हैं हिंदुस्तान के साबका राष्ट्रपति अते संसार प्रसिद्ध फिलोसफर डॉक्टर राधा किशन जी की। उन्होंने यूनैस्को वालों प्रकाशित की गई गुरबाणी के 500 शब्दों की पुस्तक सिखां दीयां पवित्र लिखतां की जदों भूमिका लिखी तो उहदे विच उन्होंने ये लिख दिता कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दीयां अटल सच्चाइयां अते अतुट भगती दे सामने समुंदरां अते पहाड़ां दे सारे हद बन्ने जो एक देश नूं दूजे नालों वख करदे ने हट जाणगे। प्रोफैसर पूर्ण सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे एक सुंदर कविता लिखी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इत्थों तक लिख दिता कि असीं सारा संसार ढूंढ मारिया पर हीरे रतन जवाहरातां दा खजाना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी सी, जिहदा पाठ असीं रोज़ाना अपनी माँ के कोल सरवण करिया करदे सी। इस तरह ही अमेरिका की प्रसिद्ध लेखक श्रीमती परल बक ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ के जो अपनी राय लिखी वो बड़े कमाल दी सी। उहदे विच उन्होंने इत्थों तक लिख दिता कि मैं बाकी महान धर्मां दीयां धर्म पुस्तकां पढ़ियां ने, पर मेरे दिल अते दिमाग ते जो शक्तिशाली प्रभाव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पाया वो मैनूं होर कितों नहीं लभ सकिया। प्रोफैसर आर्नल्ड टाइनबी इंग्लैंड के मशहूर लेखक ते इतिहासकार
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਮੋਘ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ, ਮਰਾਠੀ, ਬ੍ਰਿਜ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਅਪਰਭ੍ਰੰਸ਼, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਆਦਿਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਸ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੈ। ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਈ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਜਲ ਤੇ ਤਰੇ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਰਤਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਜਾਂ ਹਉ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ, ਨੰਬਰ 2 ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਨੰਬਰ 3 ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗਤ ਉਧਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼। ਆਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੰਡਾ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਥੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2220 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸੈਂਚੀਆਂ ਭਾਵ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਅਤੇ 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 123 ਸਵਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ
श्री गुरु अर्जन देव जी ने ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜੇਠ ਸੰਮਤ 1660 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੂਰੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵ ਸਵਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ। ਪੂਰੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਦੋਂ ਵਦੀ ਅਮਾਵਸ 1661 ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 7ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਭਗਤ, 11 ਭੱਟ ਅਤੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 3 ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 3 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਹਿੱਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਗਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸੋਦਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੋਪੁਰਖ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਤੱਕ ਭਾਵ 1352 ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਤੱਕ 31 ਰਾਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ, ਫੁਨਹੇ ਬਾਣੀ, ਚੌਬੋਲੇ ਬਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਈਏ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਹੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਤੋਈ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਰਾਗਮਾਲਾ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰੂਪ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀੜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ,
ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਆਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।